प्यारे विद्यार्थियों, अज असी कर रहे हैं नक्शा दूसरा अंग्रेज सिख युद्ध ने सैकेंड एंगलो सिख वार। अंग्रेज़ां ते सिखां विचकार दूजा एंगलो सिख युद्ध लॉर्ड डलहौजी के समय 1848-49 ईस्वी दे विच लड़िया गया। इस युद्ध दे अंत विच सिखां नूं हार दा मूँह देखना पिया। इस युद्ध के सिट्टे वजों पंजाब विच सिख शासन का अंत होया ते अंग्रेजी जिहड़ा राज सी उस दी शुरुआत हुई। इस विच 4 युद्ध होए। रामनगर की लड़ाई, चेलियांवाला की लड़ाई, मुल्तान की लड़ाई ते गुजरात की लड़ाई। इस दे विच एक युद्ध आ जिहड़ा वो 1848 ईस्वी दे विच आ। बाकी दे 3 युद्ध आ वो 1849 ईस्वी दे विच ने। हुण असीं देखदे हां कि नक्शे दे विच असीं दूसरे एंगलो सिख युद्ध के स्थान ने जिहड़े वो किवें दर्शाउणे आ। सिर्फ 4 स्थान ने, 4 लड़ाइयां ने। 4 स्थान भर के असीं 10 अंक लै सकते हैं। तो ये स्थान जिहड़े भरने आ वो है भी बहुत सौखे। असीं नदियां पहलां बना लियां होईयां ने, क्योंकि नदियां तुहानूं पहलां सिखाईयां ने पिछले नक्शिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। फिर भी जे किसी बच्चे ने नहीं देखियां तां नहीं सिखियां तां ਉਹ मेरी एक वीडियो आ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं सिर्फ नदियां भरनियां सिखाईयां ने कि नदियां किवें ड्रॉ करिए, ਉਹ ਤੁਸੀਂ देख सकते हो। ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ नदियां ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ नदियां ਦੇ नाम लिख ਲੈਂਦੇ ਆ। सतलुज नदी आ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਿਆਸ नदी आ, रावी, चनाब, जेलम ते सिंध। हुण असीं स्थान लावांगे। 2 स्थान साडे आ 2 नदियां दे विचकार जेलम ते चनाब बहुत ही सौखे लाने। एक इधर एक इधर। जे तुसीं नदियां ठीक ड्रॉ कीतियां ने तां ये स्थान लाने कोई औखे नहीं, जां सिर्फ तुहानूं इन्ना ही पता कि नदियां जित्थों आ रही जिस पॉइंट तो जेलम ते चनाब ये दोनों के अंदर ये स्थान लगने। ये स्थान साडा हैगा चेलियांवाला। इधर है गुजरात। तीसरा स्थान बेटे चनाब नदी दे नाल ही आ, पर बाहरले पासे आ। ये अंदरले पासे ने दोवें स्थान, ये इधर बाहरले पासे असीं लाउणा रामनगर। 3 स्थान साडे लग गए ने। इन्हां 3 स्थानां नूं जे असीं देखीए मिला के इन्हां बिंदुआं नूं तां एक त्रिकोण दी शेप बनदी है। हुण साडा चौथा स्थान रह गया लाउण तो, वो भी बहुत सौखा। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ स्केल ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਵਾਂਗੇ। स्केल ਅਸੀਂ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡਾ ਨਕਸ਼ੇ ਦਾ ਉੱਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਗ ਹੈ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਥੱਲੇ। ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ स्केल ਤੇ ਇਧਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਰਾਵੀ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੋਵਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਇਹ। इस जगह ते मुल्तान। जे असीं जिथे निशान लाया उथों असीं देखिए तां आ अध तो थोड़ा इधर चारे स्थान साडे लग गए ने। हुण असीं ये देखना कि साडा पहला युद्ध किहड़ा सी, दूसरा किहड़ा, तीसरा ते चौथा किहड़ा। पहला युद्ध रामनगर दा सी, दूसरा चेलियांवाला, तीसरा मुल्तान ते चौथा है गुजरात। जे असीं इन्हां बिंदुआं नूं मिलाइए तां एक साडे कोले देखदे हां कि किस तरह की शेप तैयार हुंदी है। पहले तो दूसरा, दूसरे तो तीसरा मुल्तान,
ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਥਾਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਥਾਨ ਲੱਗਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਪ ਬਣੂਗੀ। ਇੱਕ ਲੜੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕਿਹੜਾ, ਪਹਿਲਾ, ਦੂਸਰਾ, ਤੀਸਰਾ, ਚੌਥਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਸਥਾਨ ਆ, ਕੋਈ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿਟਾ ਦੋਗੇ, ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ। ਨੋਟ ਲਿਖਣ ਮੌਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨੋਟ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਮਨਗਰ ਦਾ ਹੀ ਨੋਟ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਲਿਖ ਦਈਏ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਲਿਖ ਦਈਏ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮਨਗਰ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੇਲਿਆਂਵਾਲਾ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਮੁਲਤਾਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਤ ਬਾਰੇ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੰਕੇਤਕ ਵਾਕ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੰਕੇਤਕ ਵਾਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਸ਼ਾ ਭਰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ, ਸਿਰਫ 4 ਸਥਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸੌਖਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਕੇਤਕ ਵਾਕ ਆ, ਰਾਮ ਚੱਲਿਆ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨ ਗੁਜਰਾਤ। ਮੁੱਲ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ, ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ। ਭਾਵ ਰਾਮ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਚੱਲਿਆ। ਰਾਮ ਚੱਲਿਆ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨ ਗੁਜਰਾਤ। ਰਾਮ ਤੋਂ ਰਾਮਨਗਰ, ਚੱਲਿਆ ਤੋਂ ਚੇਲਿਆਂਵਾਲਾ, ਮੁੱਲ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਮੁਲਤਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਰਾਮਨਗਰ, ਦੂਸਰੀ ਚੇਲਿਆਂਵਾਲਾ, ਤੀਸਰੀ ਮੁਲਤਾਨ, ਚੌਥੀ ਗੁਜਰਾਤ। ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆਤਮਕ ਨੋਟ ਲਿਖਣ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਯੁੱਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਰਾਮਨਗਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਜੇ ਯੁੱਧ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਰਾਮਨਗਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ 22 ਨਵੰਬਰ 1848 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਰਾਮਨਗਰ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੈਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਰਡ ਹਿਊਗਗਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਬੜੀ ਭਿਅੰਕਰ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜੇਤੂ ਰਹੇ। ਚੇਲਿਆਂਵਾਲਾ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਚੇਲਿਆਂਵਾਲਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੂਸਰੇ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਲੜਾਈ 13 ਜਨਵਰੀ 1849 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੈਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਰਡ ਹਿਊਗਗਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੱਕ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੂਸਰੇ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਲੜਾਈ। ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਮੂਲਰਾਜ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਰਲ ਵਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੈਨਾ ਭੇਜੀ ਅਤੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਧਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਮੂਲਰਾਜ ਨਾਲ ਆਣ ਰਲਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਨਰਲ ਵਿਸ਼ ਨੇ ਜਾਲੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਵਾਈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਮੂਲਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ 22 ਜਨਵਰੀ 1849 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣੇ ਪਏ। ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੂਸਰੇ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਦੀ ਆਖਰੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ
ਸਿੱਖ ਸੈਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਾਰਡ ਹਿਊਗ ਗਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਲੜਾਈ 21 ਫਰਵਰੀ 1849 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਲੜੀ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 29 ਮਾਰਚ 1849 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯੁੱਧ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖ ਸੈਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੈਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ, ਕਿਸ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਲਿਖਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।